వెల్కమ్ టు న్యూస్ అలర్ట్స్. తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. ముస్లిం సోదరుల మధ్య మత సౌభ్రాతృత్వానికి ప్రతీకగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. రంజాన్ మాసం సందర్భంగా ఏకత్వాన్ని చాటే విధంగా విందు సాగింది. పలువురు పార్టీ నేతలు, మత పెద్దలు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. कांग्रेस की हुकूमत देखने के बाद उनके दिल में एक ही तमन्ना है कि कब केसीआर साहब वापस आएंगे और कितना जल्दी वापस आएंगे और फिर एक बार उनको हिम्मत देने का मौका कैसे दिया जाए, क्योंकि जो काम केसीआर साहब की हुकूमत ने किया, इंसान को इंसान की तरह देखते हुए, मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हुए, अगर गरीब मुसलमान को शादी मुबारक किया गया तो गरीब हिंदू और क्रिश्चियन बच्ची को कल्याण लक्ष्मी दिया गया। अगर गरीब मुसलमान भाई और बहन को रमजान के वक्त तोहफा दिया गया तो गरीब हिंदू को बदखोमा के वक्त तोहफा दिया गया, गरीब क्रिश्चियन को क्रिसमस गिफ्ट दिया गया। वैसे ही हर किसी का रीत और रिवाज का इज्जत करते हुए, इज्जत रखते हुए एक गंगा जमुना तहजीब जिसके लिए हमारी तेलंगाना और हैदराबाद मशहूर है, उसको बरकरार रखते हुए केसीआर साहब ने बहुत काम किया। जैसा अभी हमारे अहमद भाई ने कहा, 204 स्कूल जो कायम किए गए हमारे टिप्स के जरिए, आज जिनमें जबरदस्त तालीम दिया जाता है बच्चों को, 1,40,000 बच्चों को, उनमें एक काबिलियत और दुनिया से लड़ने की हिम्मत, दुनिया में एक अमेरिका जाओ या यूके जाओ, कहीं भी जाओ पूरी दुनिया में, जहाँ भी आप हो, आपको तालीम से जो काबिलियत, तालीम से जो हिम्मत मिलती है, पूरी तरह से जो हिम्मत अफजाई किया जाता है, उसको भी केसीआर साहब ने ध्यान में रखते हुए 1,40,000 से ज्यादा बच्चों को, लड़कियां और लड़के दोनों को भी हुकूमत के जरिए जबरदस्त इंतजाम किए। आज ना रमजान तोहफा है, रमजान में गरीब मुसलमान को तोहफा मिलता है, ना एक मुसलमान मिनिस्टर है, एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट में। ये पहली बार है हिंदुस्तान में आजादी के बाद जहाँ कहीं भी कांग्रेस की हुकूमत थी, इससे पहले हमेशा मिनिस्टर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, और आज पहली बार 75 साल बाद हिंदुस्तान में एक कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी है जहां पे एक भी ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్ పై లోక్సభలో ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కన్నా జగన్ కుంభకోణం పెద్దదని వ్యాఖ్యానించారు. సునీల్ రెడ్డి ద్వారా 2,000 కోట్లు దుబాయ్కి తరలించారని, 26 కొత్త కంపెనీలకు లాభాలు వెళ్లాయన్నారు. తక్కువ నాణ్యత మద్యం ద్వారా 1,000 కోట్లను అధికార పార్టీ అనుబంధ వ్యాపారులు దోచుకున్నారని ఆరోపించారు. ఈడీ విచారణ కోరినట్లు తెలిపారు. Term has ended, even though he has 3.5 years of term, 4 years of term left, even then he has resigned and said, I'm quitting politics. It's because of this liquor scam that has happened in Andhra Pradesh, ma'am. This liquor scam is just like how the movie, how this RRR movie is there, how Pushpa movie is there, where there's a pre-production, production, and also distribution. Even for the liquor scam also there's a pre-production, production and distribution happen. What is the pre-production? Pre-production was the narrative was built. The narrative was built. The narrative was built in pre-production level. The narrative was built in the pre-production level where it was mentioned that once coming into power, we will definitely prohibit the alcohol in the state. We'll prohibit the alcohol in the state was a narrative built. If you don't prohibit the alcohol, the rates of the alcohol will be raised to such a level, normal people cannot consume that. That is a narrative that was built at the pre-production level. What happened after that? After that, once the production stage has come, they have gone to the companies which are producing this alcohol and said, these companies which are producing the alcohol, they said, we are raising this amount, we are raising these prices, you want to give it or not? They said, they all international brands, they said, we cannot supply this alcohol at this rate. So they quit. So what happened at the production level was all the distilleries in the state, 20 to 25 distilleries were taken over. Not only those distilleries have taken over. On top of that, what has happened was 26 new companies were incorporated. 26 new companies were incorporated. Adan was incorporated in December 2019. Graysons, Leela, JR Associates, PV Spirits, they're all incorporated in March 2020. There are almost 26 new companies were incorporated for the production of this alcohol. What has happened once these companies were incorporated, they started producing new brands, which no one in this country ever heard of. I'll read out the name of these brands. SNJ 1000, British Empire, President's Medal, even President is not left out.
HD Gold whiskey, Anytime Gold, all these brands were brought into the market. Never heard of, never seen of, never seen. These are all been given. They've been taken to the market, got into the market by these distilleries, which have come up within few days after 2019. So what these brands have done at the production level, these have been produced, these brands have been produced. Once these brands are produced, how they will be distributed? They have given these brands to AP SBCL, State Breweries Corporation. మానవ అవయవాల మార్పిడిపై అసెంబ్లీలో ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ ప్రవేశపెట్టారు. అవయవ దానంపై ప్రజల అవగాహన పెంపొందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. సమర్థవంతమైన అవయవ మార్పిడి విధానానికి మార్గదర్శకాలు రూపొందిస్తామని వెల్లడించారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా ఈ తీర్మానం ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. Speaker sir, with your permission, I beg to move the resolution that this House resolves whereas the Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994 Central Act of number 42 of 1994 referred as the Central Act was enacted by the Parliament of India on 8th July 1994. The Central Act came into force with effect from 4th February 1995 in the states of Goa, Himachal Pradesh, Maharashtra and all the Union Territories. Thereafter, it has been adopted by several states except the state of Jammu and Kashmir and Andhra Pradesh, which have enacted their own legislation to regulate transplantation of human organs via notification number SO-80E dated 4th February 1995, via Gazette of India Extraordinary Part 2 Section 3. The main purpose of the Act is to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for the therapeutic purposes and to prevent commercial dealings in human organs. Whereas the Telangana Transplantation of Human Organs Act 1955, Act number 24 of 1995 is in the force of state of Telangana for the regulation of removal of storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for prevention of commercial dealings on human organs made on the similar line of the Transplantation of Human Organs Act 1994, Central Act number 42 of 1994. And whereas the Central Act was further amended in 2011, regulating the transplantation of tissues of the human body and is now comprehensively addresses various aspects. Whereas the Central Act has not been adopted by the state of Telangana, and whereas it is expedient to adopt the Central Act in its entity for the purpose of curbing commercial transactions in organ transplantation in the state. Now, therefore, the Legislative Assembly resolved that the Transplantation of Human Organ Tissue Act 1994 be adopted in its entity in its application to the state of Telangana under Clause 1 of Article 252 of the Constitution of India. The provision of the Central Act shall come into force in the state of Telangana from date of publication in Telangana Gazette. The state government shall take all necessary steps to give effect to the provision of the Central Act in the state of Telangana. The state government shall also take all necessary steps to ensure that the provisions of the Central Act are compiled by all the concerned in the state of Telangana. This resolution be forwarded to the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, for taking necessary action. 40 ఏళ్లుగా నివసిస్తున్న పేదలను వెలికివేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం యత్నించిందని మాజీ ఎమ్మెల్యే తూపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయితే కోర్టుకు వెళ్లి తమ వాదనలు వినిపించి ప్రజల హక్కులను కాపాడగలిగామన్నారు. అధికార కూటమి అహంకారానికి న్యాయదేవత చెంపదెబ్బ కొట్టిందని విమర్శించారు. పేదలను ఆదుకోవాలని చిత్తశుద్ధి ప్రభుత్వానికి లేదన్నారు. కబ్జా చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో స్థానిక ముఖ్య ప్రజాప్రతినిధి కుట్ర చేసి కోర్టును తప్పుదోవ పట్టించి కొందరు అధికారులతో కుమ్మక్కై స్థానిక ఆర్డీఓ ఎంఆర్ఓలతో కుమ్మక్కై ఇల్లు కూల్చడం 40 సంవత్సరాల్లో ఎన్నడూ కూడా జరగనటువంటి ఒక ఘోర సంఘటన. 40 సంవత్సరాలుగా వారు నివాసం ఉంటున్నటువంటి ఆ ఇల్లు కూల్చి వాళ్ళని నిరాశ్రయులను చేసి వాళ్ళని బజారుకి ఈడ్చి వారి ఆక్రందనలలో తమ సంపదను సృష్టించుకునేటువంటి కార్యక్రమం చేసినటువంటి వైనాన్ని ఈరోజు కోర్టు తప్పుపట్టింది. డివిజనల్ బెంచ్ లో ఈరోజు జరిగినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో జస్టిస్ రఘునందన్ గారి ముందర మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి మాజీ అడ్వకేట్ జనరల్ శ్రీరామ్ గారు వాదనలు విన్న తర్వాత జడ్జి గారు ఒక ప్రశ్న వేయడం జరిగింది. ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్టు షెడ్యూల్డ్ ప్రాపర్టీ ఇది మున్సిపాలిటీలో ఉందని తేల్చి చెప్పగా ఆ షెడ్యూల్డ్ ప్రాపర్టీ అది మున్సిపాలిటీలో కాదు పాపంపేట గ్రామంలో ఉందని ఆ షెడ్యూల్డ్ ప్రాపర్టీని మార్చడానికి ఎంఆర్ఓ ఏమన్నా సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిసా జడ్జి అని ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఒక అవినీతి పరుడు రెవెన్యూ ఆఫీసర్గా ఉంటే, ఒక అవినీతి పరుడు ప్రజాప్రతినిధిగా ఉంటే, ఒక అవినీతి పరురాలు ప్రజాప్రతినిధిగా ఉంటే ఎటువంటి నేరాలు ఘోరాలు చేయొచ్చునో ఈరోజు
మనమందరం కూడా గమనిస్తా ఉన్నాం జరుగుతున్న సంఘటనలు బట్టి. ఏ పరిటాల కుటుంబం అయితే 1995-96 ప్రాంతంలో మేదరవాన్ల కొట్టాలను కూల్చి ఆడ ఒక తమ భవంతిని షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ సముదాయాన్ని నిర్మించుకున్నారో, పరిటాల రవీంద్ర హయాంలో ఆర్యవైశ్యులను బెదిరించుకొని తక్కువ ధరకు భూమి కొని ఇల్లు కట్టుకున్నారో పరిటాల రవీంద్ర హయాంలో, కృష్ణాభవన్ శాంతి థియేటర్ పక్కన అన్నదమ్ముల పంచాయతీలో తలదూర్చి నామమాత్రపు ధరకు భూమి కొట్టేసి పెద్ద ఎత్తున కాంప్లెక్స్ కట్టుకున్నారో, అదే పరిటాల కుటుంబం తమ వారసత్వాన్ని, తమ విధానాన్ని మళ్ళీ అవలంబించింది, ప్రకటించుకుంది. ఈరోజు వారి వారసులు చేపట్టినటువంటి దురాక్రమణ చర్య ఇది. 68 సెంట్లు ఆక్రమించుకొని సోత్రియందారులకు నామమాత్రపు ధర చెల్లించి అక్కడ నివాసం ఉంటున్నటువంటి పేదల ఇల్లు కూల్చి ఒక పెద్ద ఎత్తున ఒక కాంప్లెక్స్, ఒక ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి, ఒక ప్రైవేటు నర్సింగ్ హోమ్ నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి ఒక స్వార్థపూరితమైన విధానము ఈరోజు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారికి ఉండడం వల్లనే ఇంతటి దుర్గతి ఈరోజు ఈ పేదలకు పట్టిందని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నిజంగా ఆమెలో చిత్తశుద్ధి ఉండింటే కనీసం ఆ గజ్వేల్ ను ఇతర పట్టణాలకు ఆదర్శంగా కేసీఆర్ తీర్చిదిద్దారని మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు ప్రశంసించారు. కేసీఆర్ సీఎం అయ్యాక గజ్వేల్ నిరంతర అభివృద్ధికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారిందన్నారు. అనేక సేవా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో ప్రాంతాన్ని ముందుకు నడిపారని తెలిపారు. గజ్వేల్ ప్రజల ఆశలు నెరవేర్చేందుకు సీఎం చేసిన కృషిని హరీష్ రావు కొనియాడారు. తెలంగాణలో ఇవాళ ఏ పట్టణంతో కూడా తీసిపోని విధంగా ఇతర పట్టణాలకు ఆదర్శంగా గజ్వేల్ ను వారు తీర్చిదిద్దారు. మీకు కూడా తెలుసు, ఒకప్పుడు గజ్వేల్ లో మంచినీళ్ల కోసం సాగునీరు ఇచ్చిపెట్టండి, త్రాగునీరు కోసం కూడా ఇక్కడ గజ్వేల్ అక్కా చెల్లెళ్ళు ఎంత బాధపడేవారో నేను కూడా చూశాను. ఆ రోజుల్లో ఎండాకాలం వచ్చిందంటే అక్కా చెల్లెళ్ళ బాధలు వర్ణనాతీరం. గజ్వేల్ లో త్రాగునీటి కోసం కటకటలాడేది. ట్యాంకర్లు, ఆటోలలో, రిక్షాలలో, డ్రమ్ములలో నీళ్లు తెచ్చుకునే పరిస్థితి గజ్వేల్ నియోజకవర్గ గ్రామాల్లో చూశాం, గజ్వేల్ పట్టణంలో చూశాం. కానీ కేసీఆర్ గారు ఈరోజు మిషన్ భగీరథను తెచ్చి మొట్టమొదలు గజ్వేల్ అక్కా చెల్లెల దాహార్తిని తెచ్చిండు. ఏ అక్కా చెల్లె బిందె పట్టుకొని రోడ్డు మీదకి రాకుండా గజ్వేల్ లో త్రాగునీరు అందించింది కేసీఆర్ గారు. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ప్రతి ఇంట్లో మిషన్ భగీరథ నీళ్లలో ప్రతి అక్కకు చెల్లెను రోజు పలకరిస్తున్నాడు. ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే మిషన్ భగీరథ నీళ్లతోని కేసీఆర్ గారు ప్రతి ఇంట్లోని అక్కను చెల్లెను పలకరిస్తున్నాడు. ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు వచ్చిన నీళ్లు ఇవాళ వస్తలేవు. మిషన్ భగీరథ కూడా కోత పెట్టింది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక. ఒకప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు సఫిషియెంట్ గా నీళ్లు వచ్చినాయి మిషన్ భగీరథ. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక దాంట్లో కోత పెట్టింది. ఇప్పుడు ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఉంటే 2వ అంతస్తు, మొదటి అంతస్తుకు నీళ్లు వచ్చినాయి మిషన్ భగీరథల. ఇవాళ కాంగ్రెస్ వచ్చింది, ఆ మిషన్ భగీరథ నీళ్లలో కూడా కోత పెట్టిరు గజ్వేల్ కు. ఒకప్పుడు గజ్వేల్ రైతులు సాగునీరు లేక, కరెంటు లేక, ఉన్న భూమికి ధర లేక ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ప్రాంతంగా ఉండేది గజ్వేల్. కానీ కేసీఆర్ గారి కృషితో ఇటు మల్లన్న సాగర్, అటు కొండపోచమ్మ సాగర్, గలగల బారే గోదావరి జలాలలో ఇవాళ గజ్వేల్లో ధాన్య లక్ష్మి తాండవం చేస్తుంది. బంగారముల పంటలు పండుతున్నాయి ఇవాళ గజ్వేల్లో. భూముల ధరలు 4-5 లక్షలు లేని భూములు ఇవాళ 2 కోట్లు, 3 కోట్లు, కోటి రూపాయలకు పెరిగింది కేసీఆర్ గారి హయాంలో. 1 కోటి నుంచి 4 కోట్లకు పెరిగింది 4-5 లక్షల ధర లేని భూములు. కానీ ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారి దరిద్ర పాలన వల్ల గజ్వేల్లో ధనలక్ష్మి మాయమైతుంది. భూముల ధరలు పడిపోతున్నాయి. ఎవరికన్నా ఆపదుండి అమ్ముకుందామంటే కూడా కొనే దిక్కు లేకుండా అయిపోయింది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో మంత్రి సవితపై వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీ చరణ్ మండిపడ్డారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారన్న వ్యాఖ్యలు చేయడం సవితత్వాన్ని చూపిస్తోందని విమర్శించారు. బీసీ మంత్రిగా ఉన్న బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించకపోవడంపై సవిత మౌనంగా ఉండడాన్ని ఎద్దేవా చేశారు. పరిగి, రొద్దం, సోమందేపల్లి మండలాల్లో జరుగుతున్న ఇసుక, మట్టి మాఫియాకు ఆమె అనుచరులే కారణమంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎందుకంటే గతంలో ఆ కాలంలో కాంగ్రెస్ అంటే చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ పార్టీ. అటువంటి పార్టీకి సవాల్ విసిరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫైట్ చేసి కాంగ్రెస్ ని ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భూస్థాపితం చేసిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అదేవిధంగా ఎవరిదో ఒక ఆశీస్సులపైన బ్రతకాలి, ఎవరో ఒక సపోర్ట్ తో పార్టీని ముందుకు నడపాలి అనే కర్మ జగన్మోహన్ రెడ్డికి పట్టలేదు సవిత.
గుర్తుపెట్టుకో, అది మీ పార్టీ ఒక తత్వం, మీ పార్టీ ఒక సిద్ధాంతం అనాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఎన్నికలు వచ్చినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పార్టీ సపోర్ట్తో ముందుకు వెళ్తుంటారు. గతంలో కూడా రాహుల్ గాంధీ మళ్ళా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కలిసిమెలిసి పోయినది కూడా యావత్ రాష్ట్రం కూడా చూసింది. ఈరోజు నోరుంది, ఎట్టుపడితే మాట్లాడితే కూడా ఎవరు అందరూ వింటారు అనే ఒక మనస్తత్వంలో నువ్వు ఉన్నావు. ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు దయచేసి హాఫ్ నాలెడ్జ్ నువ్వు మాట్లాడదు. ఎందుకంటే మన పార్టీ 40% ఓట్ షేర్ ఉంది మన పార్టీకు, వైఎస్ఆర్సీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీకు. ఈ ఒక్క ఎలక్షన్ లో మనకు 40% ఓట్ శాతం వచ్చింది. టీడీపీ, జనసేన, అదేవిధంగా బీజేపీ, మీరు ముందు పార్టీలు కలిస్తే మీకు 60% షేర్ వచ్చింది. ఇప్పటికైనా కొద్దిగా అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అనేది నువ్వు కరెక్ట్గా తెలుసుకొని, లెక్కలు కరెక్ట్గా తెలుసుకొని నువ్వు మాట్లాడి నేర్చుకో. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ గురించి కానీ మాట్లాడే స్థాయి నీది కాదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా నువ్వు బీసీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నావు. నీ ప్రథమ కర్తవ్యం ఏంటంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఎప్పుడు అమలు చేస్తున్నావు. ఎంతో మంది బీసీలకు పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పినారు. 2 బడ్జెట్ అయింది. 2 బడ్జెట్లో కూడా ఎక్కడ కూడా కేటాయింపు జరగలేదు. ఈ బడ్జెట్ లో కూడా ఏది పడితే అది మాట్లాడినావు. అయితే ఎక్కడ కూడా బీసీలకు ఎప్పుడు నువ్వు పెన్షన్ ఇస్తావు, నీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు అమలు చేస్తుంది అనేది మాత్రం ఇంతవరకు నువ్వు మాట్లాడలేదు. పెనుగొండలో, అదేవిధంగా ఈ సత్యసాయి జిల్లాలో కూడా చాలా మంది వెనకబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఎలక్షన్ లో అయితే గట్టిగా నువ్వు హామీ ఇచ్చినావు. ఈ రోజు ఆ హామీని పురుగులు తొక్కుతున్నావు. కనీసం నీకు ఇంగిత జ్ఞానమైనా ఉందా? క్యాలెండర్ తో పాటు వర్క్ చేసిన ముఖ్యమంత్రిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి నువ్వు ఏదో మాట్లాడతావు, ప్రజలందరూ వింటారంటే నో, ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏది పట్టేది మాట్లాడేది లేదు. ఆయన విమర్శ చేసే స్థాయి కూడా నీకు లేదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా ఇసుకదందా అయితే, అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కార్మిక చట్టాలు అమలు జరిగేలా చూడాలని ప్రభుత్వానికి ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు విజ్ఞప్తి చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ల సమస్యలను సభలో లేవనెత్తారు. అస్తవ్యస్తమైన పని వేళలతో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ల శ్రమను దోపిడీ చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులకు సంబంధించి కంపెనీలపై నియంత్రణ ఉండేలా చట్టాలు రూపొందించాలని కోరారు. కార్మిక చట్టాలు అమలవుతాయా లేదా, వాళ్ళకి ఎన్ని పని గంటలు ఉంటాయి రోజులో, ఇవన్నీ వారికి రిటైర్మెంట్ అనేది ఉంటుందా లేదా, దానికి ఏమైనా వయస్సు లిమిట్ ఉంటుందా లేదా, తర్వాత రిటైర్మెంట్ తర్వాత వారికి ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయా లేదా, లేకపోతే వారికి చట్టబద్ధంగా ఏమైనా సౌకర్యాలు ఉన్నాయా లేవా, ఇవన్నీ దే ఆర్ ద లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టు బి ఆన్సర్. వై? బికాజ్ మనం శ్రమ ఎక్కడో దోపిడీ లేదు, ఇక్కడ మన కళ్ళ ముందే దోపిడీ జరుగుతుంది. ఆ పిల్లలు తమ యవ్వనం మొత్తాన్ని కరిగిస్తున్నారు, తమ శక్తినంతా కరిగిస్తున్నారు, తమ ఉన్న మేధస్సు మొత్తాన్ని కరిగిస్తున్నారు. 50 ఏళ్లకే వృద్ధులుగా అయిపోతున్నారు. తల్లిదండ్రులతో సంబంధాలు ఉండవు. భార్యాభర్తలు సంతోషం ఒకరోజు సినిమా కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండదు. పిల్లలతో సరదాగా గడిపే సమయం ఉండదు. నైట్ డ్యూటీ ఏంటో తెలియదు, డే డ్యూటీ ఏంటో తెలియదు, వాళ్ళు నైట్ ఉన్నారా లేకపోతే డేగా ఉందా ఏమిటో కూడా తెలియదు. అదొక మాయా లోకం. సెలవుల్లో కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లేకపోతే ఇంకోటి ఈ 2 days సెలవులు పేరు పెట్టి మొత్తం ఇంకా అసలు వాడికి ఆ 2 days ఒకవేళ పొరపాటున ఉన్నా కూడా పడుకుని లేచే పని కూడా ఉండదు. వాళ్ళు ఒకవేళ మానసికంగా మామూలుగా వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు 24 గంటలు చేసుకున్నా బాగుంటారు. ఇది మేధో దోపిడీ అధ్యక్ష. దీనిపైన ఏదన్నా దేర్ మస్ట్ బి ఏ రెగ్యులేషన్, దేర్ మస్ట్ బి ఏ కంట్రోల్. సో ఆల్ లాస్ మస్ట్ బి అప్లైడ్ టు దెమ్. అవి ఏమీ జరగట్లేదు. దానివలన మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, అందరికీ నడువు నొప్పులు లేకపోతే కాళ్ళు నొప్పులు లేకపోతే 50 ఏళ్ళకే అధ్యక్ష ఒక్క పని కూడా చేయలేని పరిస్థితి. దానిపైన శ్రద్ధ పెట్టవలసిందిగా నేను కోరుతూ వాళ్ళకి చట్టాలు కూడా తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే శ్రమ ఏమో వాళ్ళది, లక్షల కోట్లేమో వేళయి. నేనేం తప్పు పట్టట్లేదు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలని, కానీ అదొక బిగినింగ్లో అదొక ఆకర్షణగా ఉండేది సాఫ్ట్వేర్ అనగానే. రాను రాను సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక శ్రమను, వాళ్ళకున్నటువంటి మేధస్సుని, వాళ్ళకున్న శక్తిని, యుక్తిని మొత్తాన్ని కూడా దోపిడీ చేయడానికి ఒక సాధనంగా అది
తయారైందని చెప్పి నేను మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. దానిపైన కొద్దిగా మన ప్రభుత్వం కేంద్రం లోక్సభ సీట్లు 885కు పెంచాలన్నా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు కనీసం 33% ప్రాతినిధ్యం కల్పించాల్సిందేనని టీపీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ చరణ్ కౌశిక్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. దేశ సమతుల్యత కోసం దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సముచిత హక్కు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరారు. జనాభా పరంగా అన్యాయం జరగకూడదని స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. నిబంధన ఉన్నప్పుడు 1976లో డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియను నిలుపుదల చేసింది ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు. ఎమర్జెన్సీ టైంలో 25 సంవత్సరాల కాలం పాటు ఫ్రీజింగ్ చేశారు 1976 నుంచి 2001 వరకు. 2001లో వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు మరొక 25 సంవత్సరాల కాలం పాటు అంటే 26 వరకు ఫ్రీజింగ్ చేసిన సందర్భం. 2021లో జనాభా లెక్కల సేకరణ జరగాల్సి ఉన్నప్పుడు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు కోవిడ్ సాకు చూపించి జనాభా లెక్కల సేకరణ చేయలేదు. ఇప్పుడు 2026లో జనాభా లెక్కల సేకరణ చేసి డీలిమిటేషన్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక దురుద్దేశంతో నరేంద్ర మోడీ గారు పన్నుల పన్నాగంలో ప్రధానంగా సౌత్ ఇండియా కావచ్చు, నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి చాలా రాష్ట్రాలకు నష్టం జరుగుతూ ఉంది. నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పంజాబ్ కావచ్చు, హర్యానా కావచ్చు, అదే కాకుండా హిమాచల్ ప్రదేశ్, చండీగఢ్, జమ్మూ కాశ్మీర్, ఒరిస్సా రాష్ట్రాలకు కూడా ప్రధానంగా నష్టం జరుగుతూ ఉంది. అదే కాకుండా సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కేరళ కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, తమిళనాడు కావచ్చు, పుడుచేరి కావచ్చు, కర్ణాటక ఈ రాష్ట్రాలకు కూడా నష్టం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈ డీలిమిటేషన్ మేము వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పేసి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు మొన్ననే స్టాలిన్ నేతృత్వంలో చెన్నైలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి మా ఎంపీల ఫోరం కన్వీనర్ మల్లురవి గారు కూడా పోయి ఏ విధంగా డీలిమిటేషన్ చేస్తే సౌత్ ఇండియా కావచ్చు, నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఏ విధంగా నష్టం జరుగుతా ఉందో, భారతీయ జనతా పార్టీ దురుద్దేశం ఏందో దేశ ప్రజలందరూ కూడా వివరించారు. ప్రధానంగా డీలిమిటేషన్ జరిగితే మేలు జరిగేది బీమార్ రాష్ట్రాలు. బీమార్ అంటే బిఏ అంటే బీహార్, ఎంఏ అంటే మధ్యప్రదేశ్, ఆర్ అంటే రాజస్థాన్, యు అంటే ఉత్తరప్రదేశ్. ఈ 4 రాష్ట్రాలకు ప్రధానంగా మేలు జరుగుతా ఉంది. ఏ విధంగా మేలు జరుగుతా ఉందంటే 543లో ఈ రాష్ట్రాలకు ఉన్నటువంటి సీట్లు 174. ఈ 543 స్థానాలనే 2026 జనాభా లెక్కలు సేకరణ చేసిన తర్వాత పెంచితే 30 స్థానాలు ఈ 4 రాష్ట్రాల్లో పెరుగుతా ఉన్నాయి. బీమార్ రాష్ట్రాల సంఖ్య 204 అవుతా ఉంది. అదే సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న తమిళనాడు చూసినప్పుడు 543 పార్లమెంట్ స్థానాలను జనాభా లెక్కల సేకరణ చేసిన తర్వాత సీట్లను పెంచినట్లయితే తమిళనాడుకు ఇప్పుడు 39 పార్లమెంట్ స్థానాలు కానీ 31 అవుతా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు 25 ఉన్నాయి, 17 అవుతా ఉంది. కేరళ ఇప్పుడు ఉన్నాయి 20 ఉన్నాయి కానీ 12 అవుతా ఉంది. ఏకంగా 40% తగ్గుతా ఉంది. కర్ణాటక 25 స్థానాలు ఉంటే 20 అవుతా ఉంది. తెలంగాణ సీట్లు తగ్గకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రధానంగా సౌత్ ఇండియాకు నష్టం జరుగుతా ఉంది. సౌత్ ఇండియాలో ఇప్పుడు 543లో 129 స్థానాలు ఉన్నాయి. మన పర్సెంటేజ్ చూసినప్పుడు 23.76%. అదే 888 సీట్లు అవుతాయని చెప్పేసి చర్చ. అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు వివేకానంద, డాక్టర్ సంజయ్ మీడియా సమావేశంలో బండి సంజయ్పై మండిపడ్డారు. బీజేపీ పదవి కోసం బండి సంజయ్ ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేస్తారని అన్నారు. హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉండి ఈ రీతిలో మాట్లాడడం సిగ్గుచేటన్నారు. కేసీఆర్ పట్ల చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలను కించపరిచేలా ఉన్నాయన్నారు. బండి నిజంగా దమ్ముంటే తెలంగాణకు నిధులు తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు. చిల్లర వ్యాఖ్యలు మానుకోవాలని హితవు పలికారు. ఆధారాలు ఇలాంటి ఆధారాలు లేకుండా తీవ్రమైనటువంటి చేసిన ఆరోపణల్ని ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదు తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తూ ఉంది. వారు ఒక బాధ్యత గల పదవిలో ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ గారు వారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు మరి రాగద్వేషాలకు అతీతంగా పనిచేస్తామని చెప్పి ప్రమాణం చేస్తారు. కానీ వీరు వారి మనసులో అనేక రకమైన ద్వేషాలు, ఈర్ష్య, ద్వేషంతో మాట్లాడుతూ మరి కేసీఆర్ గారి పట్ల చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా మరి బాధపడే విధంగా మరి మాట్లాడిన మాటలు చాలా తీవ్ర అభ్యంతరకరంగా ఉన్నటువంటి మాటల్ని మనం నిన్న చూసాం. బండి సంజయ్ గారు ఇప్పుడు కాదు మొదటి నుండి కూడా కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్ చేసి ఎప్పుడైనా సరే రాజకీయాల్ని తన వైపు తిప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు మొదటి నుంచి కూడా. ఇప్పుడు కూడా రాష్ట్రంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి గురించి తీవ్రమైన పోటీ నెలకొన్న సందర్భంలో మరి చాలా రోజుల నుంచి కూడా ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతూ ఉంది. వాళ్ళ పార్టీలో వితిన్ ది పార్టీయే చాలా రోజుల నుంచి కూడా బీజేపీ అధ్యక్ష పదవిని అట్లా పెండింగ్లో పెట్టినారు సంవత్సరం కాలం నుండి కూడా. మరి అది చేజిక్కించుకోవడానికా లేకపోతే ఇంకోరికైనా తన అన్యాయాలకు ఇప్పించుకోవడానికో ప్రయత్నం చేసడంలో భాగంగానే
ఈ రకమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసి మరి తన హోదాని మొత్తం తగ్గించుకునే విధంగా ఆ హోంశాఖ సహాయ మంత్రి పదవి యొక్క పూర్తి దాని విలువని దిగజార్చే విధంగా మరి యొక్క బండి సంజయ్ గారి వ్యాఖ్యలు నేను స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. ఆ మాటలని కూడా ఒక ఫాల్తూ మాటలు అంటారు దాన్ని. అవన్నీ సడక్ షాబాలు, తాగబోతులు, తిరుగుబోతులు మాటలు మాట్లాడిండు బండి సంజయ్. ఇది మొదటిసారి కాదు వారు మాట్లాడిన మాటలు. మొదటి నుండి కూడా ఏమనంటే హైదరాబాద్ నగరం పైన సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాము, ఇంకేమనంటే పోయి నేను దర్గాలు తోతాను, మస్జిద్లు పోయి పోయి అక్కడ బొందలు దేవులాడుతా అంటాడు. అంటే ఆయన యొక్క పరిస్థితి, ఆయన యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఏ రకమైన మాటలు మాట్లాడిపిస్తుందో స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉన్నది. కాబట్టి ఇంత కీలకమైన పదవిలో ఉండి దేశానికే కేంద్రంలో సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఈ బండి సంజయ్ గారు దేశ ప్రతిష్టను కూడా దిగజార్చే విధంగా, తన పదవిని దిగజార్చుకునే విధంగా, తన పదవిని విలువని దిగజార్చే విధంగా మాట్లాడిన మాటలు మరి తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇదే రకంగా కొనసాగితే ఎక్కువ రోజులు రాజకీయాలు సాగవు. బండి 59 ప్రాజెక్టుల టెండర్లలో కేవలం 8 సంస్థలే పాల్గొన్నాయని, అవి అన్ని చంద్రబాబుకు సన్నిహితులేవని వైఎస్ఆర్సీపీ నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షులు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. మేఘా కృష్ణారెడ్డికి 5,608 కోట్లు, ఈనాడు కిరణ్ సోదరుడి వియ్యంకుడికి 2,813 కోట్లు, శ్రీనివాసరావుకు 3,945 కోట్లు, రంగరాజుకు 3,438 కోట్లు కట్టబెట్టినట్లు తెలిపారు. లోకేష్ కు సహకరించిన కనకమేడల వరప్రసాద్కి కూడా కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారని చెప్పారు. బెంగళూరులో రిజిస్టర్ వ్యాపారం చేసేటువంటి బలుసు శ్రీనివాసరావు, ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అత్యంత సన్నిహితుడు. బిఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్రాకు సంబంధించిన వ్యవస్థాపకుడు. ఈయన ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ కింద లేఅవుట్లకు సంబంధించి 8 ప్యాకేజీలు వచ్చాయి. వీటి విలువ 3,945 కోట్ల 47 లక్షలు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఏవి రంగరాజు గారు ఎన్సీసీ సంస్థకు సంబంధించి హ్యాపీ నెస్ట్తో పాటు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీల క్వార్టర్స్ నిర్మాణం ఓ ల్యాండ్ పూలింగ్ లేఅవుట్ పని ఇచ్చారు. వీటి విలువ ఆయనకు వచ్చినటువంటిది, ఎన్సీసీకి వచ్చినటువంటిది 3,438.21 కోట్ల రూపాయలు. అదేవిధంగా నారా లోకేష్ గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఆయన ఎన్నికల్లో క్రియాశీలంగా వ్యవహరించినటువంటి కనకమేడల వరప్రసాద్ గారు, ఆయనకు సంబంధించినటువంటి కేఎంఈ ప్రాజెక్టు, ఐఏఎస్ అధికారుల బంగ్లా నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి పనులు ఆయనకి కట్టబెట్టారు. వీళ్ళందరితో పాటు చంద్రబాబు నాయుడుకి ఎప్పుడు అత్యంత సన్నిహితంగా వ్యవహరించేటువంటి ఎల్ఎన్టీ సంస్థ, ఆ సంస్థకు ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ కింద లేఅవుట్ల అభివృద్ధికి సంబంధించి ఒక ప్యాకేజీ వాళ్ళకి అప్పచెప్పారు. అదేవిధంగా రాజధాని అమరావతికి సంబంధించినటువంటి వరద మళ్లింపు, రహదారుల అభివృద్ధి, ఈ పనులకు సంబంధించి 37 ప్యాకేజీల కింద చేపట్టడానికి 15,095 కోట్ల రూపాయలతో ఏడీసీఎల్ ప్రభుత్వానికి అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ పరిపాలనలు తెచ్చింది. ఇక ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్ కింద ఏదైతే ఉందో ఈ అభివృద్ధి పనులు హ్యాపీనెస్, మంత్రులు, జడ్జిలు, బంగాళాలు మనం ఏదైతే అనుకున్నామో ఆ 22 ప్యాకేజీల కింద మొత్తం 59 ప్యాకేజీలకు సంబంధించి టెండర్లు పిలిచారు. ఆ 59 ప్యాకేజీలు ఆ సిండికేట్లో మొత్తం చూస్తే 8 సంస్థలే ఉన్నాయి. 8 నేను చెప్పినటువంటి 8 ఎన్సీసీ 6,124 కోట్లు, బిఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్రా 6,216.47 కోట్లు, ఆర్వీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ 6,031 కోట్లు, మెగా 7,022 కోట్లు, ఎంవీఆర్ ఇన్ఫ్రా అది ఆయన లోకేష్ తోడలుడికి సంబంధించినటువంటి విశాఖ ఎంపీ భరత్కు సంబంధించినటువంటి సన్నిహితుడికి చెందినటువంటి సంస్థ 796 కోట్ల రూపాయలు. అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు ఉన్నటువంటి అనేక కంపెనీలు ఎల్ఎన్టీ మనం అన్నట్టుగా 809.88 కోట్లు, కేఎంఈ ప్రాజెక్ట్ 429.23 కోట్లు, బిఎస్పీసీఎల్ 779.82 కోట్లు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నీకెంత నాకెంత, నీకేంటి నాకేంటి అన్నట్టుగా ఈ సిఆర్డీఏ కానీ ఏడీసీఎల్కి సంబంధించి కానీ 59 ప్యాకేజీలు సంబంధించినటువంటి 28,210 కోట్లు, 28,209.62 కోట్ల రూపాయలు 8 సంస్థలకే ఇవ్వడం. రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న పెట్టుబడులు అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేకనే ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేస్తున్నాయని ప్రభుత్వ విప్ వేములవాడ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ విమర్శించారు. ప్రజలకు మేలు జరిగే పనులు జరిగితేనే వీరికి ఇబ్బందిగా మారుతుందన్నారు. తెలంగాణ దిశగా వస్తున్న పెట్టుబడులు ప్రభుత్వ విధానాల విజయానికి నిదర్శనమన్నారు. అధ్యక్ష, వారికి బడ్జెట్ పద్ధతులపై మాట్లాడాలని చెప్పంటే దానికంటే ఎక్కువ రాజకీయ ప్రసంగమే వారు చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారిని విమర్శించేటువంటి కార్యక్రమం పెట్టుకోవడం తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఈర్ష్య భావము అక్కసు కనిపిస్తుంది తప్ప ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడినటువంటి మాట మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ లేదంటే శ్రీధర్ బాబు గారు కానీ
ప్రతిపక్షాలు భయపెట్టే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు పెట్టుబడిదారుల గురించి అనే మాట మాట్లాడింది తప్ప ఎవరు రావడం లేదు ఎక్కడ లేరు అధ్యక్ష రావద్దు అని భయపెట్టే విధంగా ప్రతిపక్షాలు మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన మీరు చేస్తున్నటువంటి దాన్ని అలా చేయకూడదనే మాట చెప్పారు తప్ప ఈ రోజు మొదటి సంవత్సరం అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఐటీ శాఖ మంత్రి పెద్ద శ్రీనివాస్ నాయకత్వంలో 48,000 కోట్ల అధ్యక్ష రెండో సంవత్సరం ఒక్క 178 లక్షలు 2 లక్షల కోట్ల పైచీలకు ఈ రోజు ఈ తెలంగాణకు పెట్టుబడులు వస్తుంటే చూస్తూ ఓర్వలేక ఈ విధంగా ఎందుకంటే వారు ఐటీ శాఖ మార్చిలో ఉన్నటువంటి మరి పెద్దలు కేటీఆర్ గారు లేరు ఇక్కడ వారి హయాంలో రానటువంటివి బీఆర్ఎస్ హయాంలో రానటువంటి నిధులు తెలంగాణకు వస్తున్న సందర్భంలో పెట్టుబడుల రూపంలో 4th సిటీగా మనం వీరు అభివృద్ధించేటువంటి దాన్ని చెప్పడం వల్ల ఈరోజు వారు ఈ విధంగా వస్తున్నటువంటి దాన్ని జీర్ణించుకోలేక మాట్లాడడం సరైనది కాదు. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రిని ప్రభుత్వాన్ని వ్యక్తిగతంగా విమర్శించడం మానుకోవాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. మేము ఎవరిని కూడా భయపడతాం అధ్యక్ష, ఆహ్వానిస్తున్నాం, పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష.